Praise the Lord. Hallelujah. ജയ മസീക്ക്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും യേശു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതവും അനുഗ്രഹവും ദൈവ സാമർത്ഥ്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. हालेलुया. आप सबको जय मसीह की. यीशु में समृद्धि के आज के इस एपिसोड में यीशु के नाम से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ. എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ്, ഇതെന്റെ വൈഫ് പാസ്റ്റർ രതി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം ഡൽഹിക്ക് അടുത്തുള്ള ഫരീദാബാദിൽ ചെയ്യുന്നു. और इनका नाम पास्टर हरीश है और मेरा नाम पास्टर रति है. मैं उनकी पत्नी हूँ और हम दोनों मिल के फरीदाबाद जो दिल्ली के पास है वहाँ पे हम सेवकाई करते हैं. നോർത്ത് ഇന്ത്യയില് കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം വളരാൻ വേണ്ടി, യേശുവിന്റെ നാമം എല്ലായിടവും ചെല്ലാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കണം. ആ ചെയ്യുന്ന മിഷൻ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഭാരത്തോടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. और नॉर्थ इंडिया में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिएगा. परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ बढ़े, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा. परिवार सहित मिलके प्रार्थना कीजिएगा नॉर्थ इंडिया के लिए. ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. और आज के दिन आज हम सीखेंगे, अगर आप अपने जीवन में एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि कैसे आप एक फाइनेंशियल आशीष को अपने जीवन में लेके आ सकते हैं. ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ഞാൻ മലയാളത്തിലും വായിക്കത്തില്ല. ഞാൻ മലയാളത്തിലും വായിച്ച് ഹിന്ദിയിലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം അങ്ങ് പോവും, പറയാനുള്ളത് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. കാരണം അരമണിക്കൂറത്തെ എപ്പിസോഡ്, ഇത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് എപ്പിസോഡുകളാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാം, കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. और अपने बाइबल को आप अपने साथ रह के बैठिएगा, क्योंकि आज जब परमेश्वर का वचन मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं मलयालम में ना पढ़ूं या सिर्फ हम हिंदी में पढ़ें. तो आप अपने बाइबल को अपने पास लेके रखिएगा और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण होगा. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മലാക്കി, ബുക്ക് ഓഫ് മലാക്കി, ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ബുക്കാണ് മലാക്കി. 1:6-8 വരെ പാസ്റ്റർ ഇത് ഹിന്ദിയിൽ പഠിക്കും. ബുക്ക് ഓഫ് മലാക്കി 1:6-8 വരെ. और मलाकी की पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे मलाकी 1:6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे. मलाकी की जो पुस्तक है पुराने नियम का सबसे लास्ट जो किताब है वो मलाकी है. तो आइए हम खोलेंगे मलाकी 1:6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे. पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है. यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ. सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है. परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है. तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं. इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है. जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं. जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं. अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा. सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന ലൈഫിൽ, കാരണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പലരും എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ ഫൈനാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിസിനസ് വേണ്ടിയിട്ട്, കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒത്തിരി പേരുടെ ഫോൺ വരാറുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങുകൾ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. और मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं और जो भाई या बहन मुझे कॉल करते हैं वो मुझसे यही प्रार्थना निवेदन बताते हैं कि हमारे फाइनेंस के लिए प्रार्थना करना. तो इसीलिए आज मैं इस विषय के बारे में आपको सिखाऊंगा. वचन में से हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल आशीष हम अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं. ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും ലൈഫിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങുകൾ വരത്തില്ല. और मैं पूछता हूँ कि क्या तुम प्रार्थना करते हो. फिर मैं बोलता हूँ अगर आप सिर्फ प्रार्थना करते हो तो सिर्फ प्रार्थना करने से फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपके जीवन में नहीं आएगा. വിതയ്ക്കാത്തവൻ ഒരിക്കലും കൊയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. जो बोता नहीं है वो कभी भी काट नहीं सकता. ഞാൻ പറയുന്ന, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിടമുണ്ട്, ഒരു ഫാമിംഗ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ അതിൻ്റെ കരയിൽ പോയി ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുക,
കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് തരണമേ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് അരി വേണം, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈസ് വേണോ. നിങ്ങളിരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിതച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് 80, 100, 90 ഇരട്ടി ആക്കാൻ കർത്താവിന് പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങളിരുന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിഷേകങ്ങളും കിട്ടത്തില്ല. आप एक किसान हो सकते हो, जैसे किसान अपने भूमि पे कोने पे जाके बैठ के रो के गिड़गिड़ा के ये प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरी भूमि में उपज लेके आना, वो कभी नहीं हो सकता. परंतु जब वो किसान अपने बीज को बोएगा, फिर वो मेहनत करेगा, बोने के बाद मेहनत करेगा, फिर परमेश्वर से रोते हुए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर इस भूमि पे तू उपज को उपजाना, तो परमेश्वर वो उपजाएगा. वो हो सकता है 60 गुना, 90 गुना, 100 गुना फल परमेश्वर उसमें से लेके आएगा. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നുള്ള എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ചേർത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് വചനത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. और मैं अपने जीवन का उदाहरण लेते हुए आपको इस संदेश लेके आ रहा हूं. ഈ വചനത്തില് മലാക്കിയുടെ 1:6-8 കർത്താവ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നീ എൻ്റെ മകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് തരേണ്ട ആദരം എവിടെ? ഒരു രാജാവിന് ഒരു ഉടമസ്ഥന് സെർവന്റ് ഓണർ കൊടുക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഓണർ തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആദരം തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾ എനിക്ക് റെസ്പെക്ട് തരുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു. और ये जो वचन हमने पढ़ा मलाकी 1:6, इसमें परमेश्वर पूछता है कि मेरा आदर कहाँ है? हे पुत्र, हे बेटा, हे बेटी, मेरा आदर कहाँ है? जो आदर हमें परमेश्वर को देना चाहिए, वो आदर कहाँ है? परमेश्वर इन वचनों में से पूछता है. 7-ാമത്തെ വചനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പൊല്യൂട്ടഡ് ഓഫറിംഗ് എൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. അന്നത്തെ സമയത്ത് കാലൊടിഞ്ഞതിനെ, കണ്ണില്ലാത്തതിനെ, പൊട്ടനെ, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഓഫറിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ സമയത്തത്തെ പൊല്യൂട്ടഡ് ഓഫറിംഗ് എങ്ങനെയാ? നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഒരു മാസം 10,000 രൂപയായിരിക്കും, കർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ 1000 രൂപ കൊണ്ടുവരണം. ചിലപ്പം അത് കൊണ്ടുവരത്തില്ല. അതൊന്ന്. അതുമാത്രമല്ല, ചിലര് എങ്ങും എടുക്കാതെ നോട്ട് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് ചർച്ചിന്റെ ഓഫറിംഗ് ബോക്സിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൊള്ളാത്ത നോട്ട്, മുഷിഞ്ഞ നോട്ട്, കള്ള നോട്ട്, അങ്ങനെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയല്ല. കർത്താവിന് പഴയ നോട്ട്, പുതിയ നോട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്താലും, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹാബിറ്റാണ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ ഓഫറിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഹാബിറ്റാ. അതൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് കാണിക്കുന്നത്. और इस वचन में जब हमने पढ़ा, हमने ये सीखा कि परमेश्वर पूछता है कि तुम अशुद्ध भोजन मेरे सामने क्यों लेके आते हो? क्योंकि उस समय भी लोग लंगड़े और जो अंधे हैं, उन पशुओं को परमेश्वर के सामने लेके आते थे. तो परमेश्वर ने उनसे पूछा, तुम अशुद्ध चीजें, शुद्ध चीज अपने पास रखे, अच्छी चीज अपने पास रखे, जो तुम्हारे काम का नहीं है, वो चीज मेरे सामने क्यों लेके आते हो और मुझे अपमान क्यों करते हो, मेरा अनादर क्यों करते हो? जैसे आज हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो फटे पुराने नोट कलीसिया के भेंट पात्र में जाके डाल देते हैं. तो परमेश्वर आज आपसे पूछेगा कि तुम्हारे पास अच्छा नोट होने के बावजूद भी तुमने क्यों फटा पुराना, ऐसे पुराने सिक्के जो कहीं काम नहीं आते, वो जाके तुमने क्यों भेंट पात्र में डाला? और मैं अपने जीवन से एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब भी मैं परमेश्वर के भवन में लेके जाता हूं, तो मैं सबसे अच्छा नोट ATM में जाके ढूंढ के सबसे अच्छा नोट जो होता है वो निकाल के मैं परमेश्वर के भवन में लेके आता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को पूरा आदर देना चाहता हूं अपने भेंटों के साथ. ഈ വചനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, നീ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ലീഡർമാരെ കാണാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങളൊരു പൊളിറ്റീഷ്യനെ കാണാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫീസറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഒന്ന് അപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വാഴക്കൊല വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കൊള്ളാത്ത ആരും കഴിക്കാത്ത ചെറിയത് അല്ലെങ്കിൽ മുരുണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള വാഴപ്പഴങ്ങളും കൊണ്ടാണോ പോകുന്നത്? അങ്ങനെ പോയാൽ അവർ നമ്മളോട് പറയും, ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയും ഇവിടുന്ന്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബെസ്റ്റ് യേശുവിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഇന്ന് മുതൽ അത് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആകട്ടെ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ആകാശം നിങ്ങളുടെ മേളിൽ തുറക്കും, നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് ചേഞ്ച് ആകും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ? ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറക്കട്ടെ. और इस वचन में लिखा है, अगर तुम किसी राजा से या बड़े अधिकारी से मिलने जाओगे, तो अगर सपोज हम केले का पेड़ में से केला लेके जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा केला लेके जाएंगे या बिल्कुल छोटा छोटा केला जो किसी को नहीं चाहिए, वो लेके जाके सरकारी अधिकारी को देंगे ताकि वो हमारे फाइल को अप्रूव करें? अगर हम ऐसे करेंगे तो हम उस व्यक्ति का अनादर करते हैं. तो परमेश्वर भी यही कहता है कि अपना बेस्ट जो है, अपना बेहतरीन ऑफरिंग, बेहतरीन भेंट मेरे भवन में लेके आना और पूरे आदर के साथ उस भेंट को लेके आना. तब परमेश्वर उस भेंट को स्वीकार करता है. और जब आप इसको कंटिन्यूअसली अपने जीवन में करते रहोगे, तो आप देखोगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आएगा. നിങ്ങൾ ലൈഫിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്ലെസ്സിങ്ങുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TV ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത്
ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल आशीष को देखना चाहते हो तो आप आगे देखिएगा, नहीं तो आप टीवी ऑफ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं. മലാക്കി 2:13, ബുക്ക് ഓഫ് മലാക്കി ചാപ്റ്റർ 2 13ാമത്തെ വേഴ്സ്. और हम पढ़ेंगे मलाकी 2:13. फिर तुमने यह दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहे भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है. तुम पूछते हो ऐसा क्यों? കർത്താവ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വേദി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കുളമാക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓഫറിങ് നോക്കത്ത് പോലും ഇല്ലെന്ന്. നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 10-20 സെന്റും ഉണ്ട് വീട്ടില്, വണ്ടികളും ഉണ്ട്, വീട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ല നടന്നു പോവും, അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്, മാസം 19,000 രൂപയുടെ വരുമാനം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ചർച്ചിൽ പോയി നോക്കൂ, ഇവിടെ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം. ആ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് 50 പൈസയുടെ 2 രൂപയുടെ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് കരച്ചിലോട് കരച്ചില്. जो हमने वचन अभी ये पढ़ा, उस वचन में से हमने ये सीखा कि परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे भवन में, मेरे वेदी में सामने आके तुम रो रो के मेरा वेदी भिगो देते हो और खराब कर देते हो. जैसे आज की डेट में अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में ले तो एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास है या अमीर है, एक ऐसा व्यक्ति, आपके पास भूमि पड़ी है और आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास बरकत है, अनुग्रह है, परंतु आपके जीवन में एक समस्या आई तो आपने क्या किया? आप नज़दीक में जो भी चर्च है वहाँ पे थोड़े से कैंडल्स ले लिए, थोड़े से अगरबत्तियाँ ले लिए और अगरबत्ती लेके उस कलीसिया में जाके जला के जो 5 या 10 रुपए का आपने अगरबत्ती ले लिया और वहाँ जाके जलाया, और जलाने के बाद आप वहाँ रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो. കർത്താവ് നിങ്ങൾ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ തെറ്റ്, അഥവാ എന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണം. 2, ചിലര് ചർച്ചിലുകളിൽ വന്നിട്ട് അവരൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണേ 2,000-3,000 രൂപ ചിലവാക്കും. പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിന്റെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരു 500 രൂപ കൊണ്ട് അങ്ങ് ചർച്ചിലോട്ട് ഇടും. എന്നിട്ട് കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ, എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ വിഷമതകളെല്ലാം മാറ്റണമേ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇനിയും പൈസ വേണേ, എൻ്റെ മോന് പ്രമോഷൻ വേണേ, അത് വേണേ, ഇത് വേണേ, കരച്ചിലോട് 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 കരച്ചില്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, കർത്താവ് വിചാരിക്കും, എടേ ഇവൻ ഈ 500 രൂപയും കൊണ്ടുവന്ന് ഓഫറിങ് കൊണ്ടുവന്നല്ലോ. അദ്ദേഹം നോക്കത്ത് പോലുമില്ല. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ പോയി നിന്ന് കരച്ചിലോട് കരച്ചില്ല. അങ്ങനല്ല കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലോട് ഓഫറിങ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതിനെയാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓഫറിങ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഓഫറിങ് ആണ്, കരച്ചിലോട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ നോക്കത്ത് പോലുമില്ലെന്ന് യേശു പറയുന്നു. और पहली बात यह है कि आप रो रो के उसके वेदी को खराब कर देते हो. आप जितना दे सकते हो आप उतना नहीं देते हो. माफ करना, क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे भेंटों को स्वीकार नहीं करता. और दूसरी बात, आप एक मिडिल क्लास फैमिली में हो, आप अमीर हो, आप मूवी के लिए आप हजारों रुपए स्पेंड कर सकते हो, परंतु जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, आपके पास कोई जरूरत होती है तो एक 500 का नोट लेके जाके आप रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो. तो परमेश्वर पूछेगा, जब तुझे मूवी के लिए जाना था तो तूने हजारों रुपए का टिकट्स लिया, पर मेरे भवन में आते हुए तू सिर्फ 500 का नोट लेके आता है और फिर रोता रहता है. तो परमेश्वर उस भेंट की तरफ अपने नजरों को भी नहीं लगाता. മലാക്കിയുടെ 3:8-9 വരെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് കർത്താവ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെലിവറൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ വചനം അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ. आगे हम पढ़ेंगे मलाकी 3:8. इसीलिए मैंने बोला अपने बाइबल को अपने साथ लेके बैठिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे बाइबल आयतों को पढ़ा और परमेश्वर आज के संदेश के बाद आपके जीवन में बहुत आशीष को और अनुग्रह को उंडेलेगा. और मैं अंत में आपके लिए एक फाइनेंशियल आशीष आपके जीवन में आए, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा. तो मलाकी 3:8 हम पढ़ेंगे. 8 और 9. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशांश और उठाने की भेंटों में. तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है. കർത്താവ് വചനത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കാത്തപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല പാസ്റ്ററെ, ഒരു ഇൻകവും ഇല്ല, മോന് ജോലിയില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന, ഒരു ജോലി ഇല്ല, ഒരു ഇൻകം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഹാരം എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു? ഇല്ല, 2,000 രൂപയുടെ പെൻഷൻ ഉണ്ട്, 200 രൂപ ദശാംശം കൊടുക്കണം. और
कुछ लोग होते हैं जैसे फ़ोन करके बोलते हैं पास जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई इनकम है, ना कोई कमाई है और कोई काम भी नहीं है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपके पास काम नहीं है, अगर पैसे नहीं आ रहे तो आप जी कैसे रहे हो? फिर बोलते हैं कि मेरे पास पेंशन आता है, वही 2000 रुपए महीना का जो पेंशन आता है उसी से हम जीते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आपके पास 2000 का पेंशन आता है, उसमें से भी आप दशांशों को निकालना सीखो। നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് സുവിശേഷ പ്രചാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദശാംശം പിടിച്ചു വെക്കുന്നവരെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വലിയ ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പിടിച്ചാൽ എന്തുവെന്ന് നമുക്ക് പേടിയാവും. വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഷ്ടിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഫൈനാൻസ് കൊണ്ട്. അത് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് വെക്കുവാന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ 1 ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻകം ഉണ്ട്, 10,000 രൂപ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു. 10 മുഴുവൻ ശാപം കിട്ടിയ പൈസയാണ്. സോ എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ, 250 രൂപയാണോ മാസം ഇൻകം? നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂലി പണിക്ക് പോയി 500 രൂപ കിട്ടുന്ന ആളാണോ? ഒരു മാസം നിങ്ങൾക്ക് 15,000 രൂപ കിട്ടുമായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് 1,500 രൂപ കർത്താവിൻ്റെ വർക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക, ദശാംശത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങളും അഭിഷേകങ്ങളും ദയകളും കിട്ടും. और यहाँ इस वचन में परमेश्वर कहता है कि जब हम दशांश नहीं देते तो हम परमेश्वर से चोरी करते हैं। जैसे अगर आप 1500 के आपका कोई सैलरी ले रहा है तो उसमें से भी आपको दशांश निकालना है। अगर उसमें से आपने दशांश नहीं निकाला तो परमेश्वर कहता है कि आप मुझसे चोरी करते हो। जैसे जो परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर के हाथों में से आप चोरी करते हो, तो जो भी आपका इनकम होगा वो श्रापित हो जाता है अगर आपने दशांश को नहीं निकाला। अगर आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने फाइनेंसेस से आशीष को नहीं दिया तो परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे चोरी करते हो और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर कभी नहीं आ सकता। മലാക്കി 3:10 മുതൽ 12 വരെ. ബുക്ക് ഓഫ് മലാക്കി ചാപ്റ്റർ അധ്യായം 3 10 മുതൽ 12 വരെ. मलाकी 3 का 10 से सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और എല്ലാ ഓഫറിങ്ങുകളും എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ഇൻകവും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും കർത്താവിൻ്റെ ചർച്ചിലെ കർത്താവിൻ്റെ ഭവനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി യേശു കർത്താവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ചർച്ച. പറയുന്ന അവിടോട്ട് കൊണ്ടുവരൂ. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. और जैसे ये वचन में लिखा है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। जैसे परमेश्वर ने खुद ये योजना की थी कि कलीसिया के अंदर उन दशांश को लेके आना है। तो हमारा एक सौभाग्य है कि हम कलीसिया में अपने दशांश को लेके आ सकते हैं और परमेश्वर के भवन में किसी भी चीज की भोजन वस्तु की कमी ना हो। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവനെ അടിച്ചോടിക്കും. കർത്താവിന്റെ വാക്കാണിത്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം. और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तुम दशांश देते हो तो परमेश्वर वो नाश करने वाले को ऐसे मारेगा, ऐसे भगाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे वो कार्य करता है। പലരും ഫോൺ ചെയ്ത് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജോലി കിട്ടി പകുതി വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയി, വിസ വന്ന് ആയില്ല, ആ ബിസിനസ് ഡീല് പകുതി വെച്ച് മുടങ്ങിപ്പോയി, അത് സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ 2 ദിവസം മുമ്പ് നടന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വന്നു നടന്നില്ല. സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു, അത് പറ്റിയില്ല, ബിസിനസ് ഡീൽ ആയില്ല എന്ന് പലരും വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व किया। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि मेरे को जॉब मिलने ही वाला था पर मिला नहीं, मेरा वीजा मिलने ही वाला था पर मिला नहीं, वो बिजनेस डील साइन होने ही वाला था पर मिला नहीं। तो मैंने ये सीखा कि जब हम दशांश नहीं देते तो परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है। നിങ്ങൾ പോയി ഡ്യൂട്രോണമി വ്യവസ്ഥാ വിവരണം, ജനസിസ്, എക്സോഡസ്, ലെവിറ്റിക്കസ്, നമ്പേഴ്സ്, ഡ്യൂട്രോണമി മലയാളത്തിലെ വ്യവസ്ഥാ വിവരണമെന്നാണ് തോന്നുന്നു. ആ ബുക്ക് എടുത്ത് 28-15 വരെ പഠിക്കാതെ അനുഗ്രഹങ്ങളും മുന്നോട്ട് ശാപങ്ങളുമാണ്. സോ നമ്മൾ ദശാംശം കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർത്താവിന്റെ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശാപങ്ങളും നമ്മുടെ മേളിൽ വന്ന് ഭവിക്കും. और आप व्यवस्था विवरण 28 का 1 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने सिर्फ आशीष ही आशीष बोला है, परंतु उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ श्राप ही लिखा है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं करते, तो वो सारे श्राप हमारे ऊपर आ जाते हैं.
പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണം ആകാൻ പോവായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻഗേജ്മെന്റും ആയില്ല, കല്യാണം ആയില്ല, അടുത്ത് വന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയി. ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള ശാപങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തു വരാം. നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, ചിലരെ കൊണ്ട് 50 രൂപയായിരിക്കും പറ്റുന്നത്, ചിലരെ കൊണ്ട് 5 ലക്ഷമായിരിക്കും പറ്റുന്നത്, ചിലരെ കൊണ്ട് 50 ലക്ഷമായിരിക്കും പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും, എല്ലാ ശാപങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ശക്തികളെ എതിർക്കാനുള്ള ശക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ ശക്തിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം, ഒരു വഴിയാണ് ദശാംശം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത്. और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरी शादी होने ही वाली थी पर कुछ अड़चन आ गई और मेरी शादी नहीं हुई. ये सब श्राप है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है. और अगर इन श्रापों में से आपको निकलना है तो दशांश और भेंटों को परमेश्वर के सामने लेके आओ, चाहे वो 50 रुपए ही क्यों ना हो. जो आपके हाथ से हो सकता है उसको आप करिए और आप उन श्रापों में से बाहर निकल सकते हो. एक अनुग्रह का जीवन, एक आशीष का जीवन आप बिता सकते हो. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മൈക്ക് കാണും, പക്ഷേ മൈക്കിൽ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇട്ടില്ല. ഞാനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥന, കർത്താവേ ഈ മൈക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സൗണ്ട് വരണേ, വരുമോ സൗണ്ട്? और जैसे मैंने ये माइक जो पकड़ा है, अगर मैंने इसमें बैटरी नहीं डाला और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर मेरी आवाज इस माइक में से निकले, तो क्या वो हो सकता है? അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഒന്നും കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല, പക്ഷേ പ്രേയറോടെ പ്രേയർ. നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പുഞ്ചയുടെ, ഒരു കണ്ടത്തിൻ്റെ, ഒരു ഫാമിംഗ് ലാൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് വിതയ്ക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. जिस प्रकार मैंने प्रार्थना तो बहुत सारा किया परंतु परमेश्वर के राज्य में कुछ बोया नहीं. जैसे एक किसान अपने भूमि के पास जाके बैठता रहता है और रोता रहता है, उसने अगर बोया नहीं तो वो काटेगा क्या? इसी प्रकार हमें परमेश्वर के राज्य में बोना है, फिर हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അതുപോലെ ദശാംശ ഓഫറിംഗ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരു അസുഖം ആളുകൾക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്പെസിഫിക്കലി മലയാളികൾക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചർച്ചിൽ പൈസയുണ്ട്, ആ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ വണ്ടിയുണ്ട്, ഇവർക്ക് കൊടുക്കണ്ട. ഒരു ഗതിക്കും പരഗതിയും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരെ നോക്കി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. और एक और बड़ी समस्या है, स्पेशली जो साउथ इंडियन लोग होते हैं उनमें एक और समस्या होती है. वो देखते हैं अरे इस पासवान के पास तो बहुत सारे पैसे, उसके पास गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, मैं उसको नहीं दे सकता, पर मैं किसी और को दूंगा जो गरीब सा है, जो दिखने में बहुत गरीब है, जो मुझसे भी नीचे है, मेरे लेवल से भी नीचे है, मैं उसी को जाके सपोर्ट करूंगा. ചിലർ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പഴയ കൊള്ളാത്ത ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം, പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല രീതി വെച്ചേക്കുന്ന ചർച്ചാണ്, ഇത് ഭയങ്കര പൈസയുള്ള ചർച്ച എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഷർട്ട് മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുർത്ത മേടിച്ചിട്ട് അത് വലിച്ചു കീറിയിട്ട് അത് പിന്നെ സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് നടപ്പിച്ച്, അയ്യോ എനിക്കൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയാണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ശക്തനിൽ ശക്തൻ, ഫൈനാൻസ് ഉള്ളവൻ. അപ്പോൾ ആ കർത്താവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൽ എനിക്കുള്ള രീതിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ അത് കാണിച്ച് അയ്യോ അതില്ല, അയ്യോ അതില്ലെന്നല്ല. അല്ല, ഒന്നിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു കുറവുമില്ല, ഈ ചർച്ചിനൊരു കുറവുമില്ല, യേശു കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല. और कुछ लोग सोचते हैं कि कलीसिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे पेंट नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग बहुत पुरानी होनी चाहिए, दिखने में भी कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, वहीं पे मैं जाऊँगा. और कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि पासवान कुछ पॉलिटिशियंस के जैसे होने चाहिए कि नया कपड़ा खरीद लिया परंतु फाड़ने के बाद, इधर उधर सिलाई करने के बाद फिर वो जाते हैं लोगों से मिलने के लिए. परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब अपने दासों को उठाता है, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे बड़ा राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर को हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें बेस्ट ड्रेस में जाना है और रिप्रेजेंट करना है वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, उसका दास मैं हूं. और हमारे कलीसिया में हमें किसी भी चीज की कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और परमेश्वर हमें संभाल के रखता है, हमें बचा के रखता है. ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്ന ആളാന്ന് എനിക്കറിയാം. പല പ്രാവശ്യം ചർച്ചുകളും പാസ്റ്റർമാരുടെയും കയ്യിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളില്ല. കാരണം പാസ്റ്റേഴ്സ് പറയും വിശ്വാസികളോട് വിതയ്ക്കാൻ, അവർ വിതയ്ക്കും, പക്ഷെ പല പാസ്റ്റർമാരും വിതയ്ക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാം, ഈ ചർച്ചിൽ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ബിസിനസ്, കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്. അത് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങളൊരു പാസ്റ്ററാണോ, വിശ്വാസിയാണോ, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്ക പോയി അയ്യോ എനിക്കൊന്നുമില്ലേ, ഇതാണ് ഇന്ന, അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക. കർത്താവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വ്യത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിസൾട്ടുകളെ കൊണ്ടുവരും. അല്ലാതെ എനിക്ക് വയ്യ, ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കർത്താവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു കുറവും വരുത്തത്തില്ല.
और जब तक आप बोएंगे नहीं तब तक आप काट नहीं सकते। जैसे आपको अगर काटना है तो आपको बोना पड़ेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको बोना पड़ेगा, तभी आप काट सकते हैं। जब तक हम बीज को डालेंगे नहीं तब तक हम सोच भी नहीं सकते कि उपज वहां से उपजेगा। जैसे मैं कहता हूं, हमारे पास एक छोटा सा बिजनेस है जिसमें से हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, और हम पूरी इच्छा से जो हमसे हो सकता है हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। और हमारी यही प्रार्थना होती है कि परमेश्वर हमारे हाथों में इतने फलों को देना कि हम और तेरे राज्य के लिए कर सके। तो आप भी यही निर्णय लीजिएगा कि परमेश्वर मैं बोना चाहता हूँ। ये नहीं कि हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बैठे रहेंगे और बोलते रहेंगे मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, मेरे पास कुछ नहीं है बोने के लिए। जो आपके पास है उससे स्टार्ट कीजिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना शुरू कीजिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपको कभी भी नीचे नहीं गिराएगा। जब आप बोओगे तो आप फलों को काटोगे भी। അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ വണ്ടി രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നാവുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിന് 4 വണ്ടി ഉണ്ടാകട്ടെ, 40 വണ്ടി ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വരത്തില്ല. നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുക, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കർത്താവിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസൻ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിനും നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസന്റെ മേളിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ജീസസ് കിച്ചൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വിതയ്ക്കുന്നവരെ ഞാൻ പബ്ലിക്കലി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീസസ് കിച്ചനിലും മറ്റുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിലും വിതയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കവനന്റ് വേർഡ്സ് ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേളിലും അനുഗ്രഹമായിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ കർത്താവെ നന്ദി, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന്. ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ഉയർത്തണമേ. ഇനി മുതൽ വിതയ്ക്കാൻ ഇവരെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് മേളിൽ അങ്ങയുടെ ദയ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമേ. നന്ദി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന്. ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനും കർത്താവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. ജീസസ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നത്? ജീസസ് കിച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൻ്റെ ചാരിറ്റി വിങ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 2020 ഏപ്രിലിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 250-300 പേർക്കടുത്ത് ഇന്നും ജീസസ് കിച്ചൻ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ, ICUകളിൽ, സ്ലമ്മുകളിൽ, അടുത്തുള്ള പല പല ഏരിയകളിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? കർത്താവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക്വറ്റിൽ ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു പാർട്ടിയിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹം തരാൻ പറ്റാത്തവരെ വിളിക്കുക. കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് പബ്ലിക്കലായി റിവാർഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോമിസ് വേഴ്സ് കർത്താവിൻ്റെ. ജീസസ് കിച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ഇന്ന് സ്ലമ്മുകളിൽ പോകുന്നു, പലയിടത്തും കൊടുക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള, നോർത്ത് ഇന്ത്യ അനുഗ്രഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള പല ഉദാരമതികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി വിതയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ കോവിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്നു. പലരും മെഡിസിൻ കിറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു, പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പാർട്ണറായി നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി, കർത്താവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് വാരി വിതയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ 1-2% നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് 500 രൂപയോ 5000-ഓ 5 ലക്ഷമോ എനിക്കറിയത്തില്ല. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വർക്കിലേക്ക് വേണ്ടി വിതയ്ക്കുക. കർത്താവിൻ്റെ വചനം നോർത്ത് ഇന്ത്യ അറിയട്ടെ, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നോർത്ത് ഇന്ത്യ അറിയട്ടെ. ഞാൻ ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇവിടെയുള്ള ഒരു അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചിൽ കൂടാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അയക്കുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ആഹാരത്തിൽ കൂടെ മറ്റ് ചാരിറ്റി വർക്കുകളിൽ കൂടെ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെയ്യാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടും. എൻ്റെ കർത്താവേ, ദൈവമേ, യേശുവേ, ഈ സമയത്ത് ജീസസ് കിച്ചന് വേണ്ടിയ
ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണ്ടി വാരി വിതയ്ക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ. അപ്പാ എൻ്റെ നാഥ, അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു വച്ച് അവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ട്രഷറിയിൽ നിന്ന്, സ്വർഗീയ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നന്ദി അപ്പാ, എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്നതിനും. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആമേൻ. ബൈ ബൈ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.